بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ تمہاری اب افغانستان میں کوئی حیثیت نہیں، امریکہ نے سابق افغان صدر اشرف غنی کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ طالبان کو اقتدار منتقل کرنا چاہیے تھا، مرضی کے خلاف افغانستان سے نکالا گیا۔ افغان صدر اشرف غنی کا نیا بیان سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ہالینڈ کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم سے مدد مانگ لی۔ چین اور ایران کا افغانستان میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ افغان حکمران کونسل کا کیا متوقع، ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ سربراہ ہوں گے۔ طالبان کے تحمل اور اعتدال پسند بیانات کا خیر مقدم کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان۔ برطانوی چیف آف ڈیفنس جنرل بھی طالبان کے حق میں بول پڑے، بڑا بیان جاری کر دیا۔ پی آئی اے نے برطانیہ میں تاریخی مقدمہ جیت لیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ نے سابق صدر اشرف غنی کو افغانستان سے لا تعلق قرار دے دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اشرف غنی اب افغانستان میں کسی اہمیت کے حامل نہیں رہے، ان کی افغانستان میں کوئی حیثیت نہیں۔ کیا رہے کہ اتوار کے روز اشرف غنی پر امن انتقال اقتدار کی بجائے خاموشی سے اپنے قریبی ساتھیوں کے ہمراہ افغانستان سے فرار ہو گئے تھے۔ بدھ کو انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کر کے کہا تھا کہ کابل میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے، اس لیے جلد بازی میں انہیں افغانستان سے نکلنا پڑا۔ اشرف غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ افغانستان واپس آئیں گے اور ان کے اسی بیان پر امریکہ کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے متحدہ عرب امارات سے فیس بک کے ذریعے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ طالبان ہر کمرے میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے، مجبوری میں افغانستان چھوڑنا پڑا۔ متحدہ عرب امارات نے آج اس بات کی تصدیق کر دی کہ اشرف غنی اور ان کے اہل خانہ امارات میں ہیں اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملک میں پناہ دی گئی ہے۔ اب فیس بک پر اشرف غنی نے قوم سے خطاب کیا۔ اشرف غنی کی آفیشیل فیس بک پیج پر جاری ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ دشمن کابل آ کر مجھے ایک سے دوسرے کمرے میں تلاش کر رہے تھے، مجبوری میں افغانستان سے گیا۔ اشرف غنی نے مزید کہا ہے کہ ہم سے پہلے بھی بہت سے لیڈر افغانستان سے گئے پھر واپس آئے، چاہتا تھا کابل میں خون ریزی نہ ہو۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کتاب ہے۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ میں پرامن طریقے سے طالبان کو اقتدار منتقل کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے میری مرضی کے خلاف افغانستان سے نکالا گیا۔ ملک سے فرار کے معاملے پر سابق صدر کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ حکومت سازی سے متعلق کام میں مصروف تھا کہ دوپہر کو اچانک میرے سیکیورٹی اہلکار آئے اور مجھے وہاں سے نکالا۔ مجھے مجبوراً افغانستان سے نکالا گیا تاکہ خون ریزی نہ ہو جائے۔ سابق افغان صدر اشرف غنی کا مزید کہنا تھا کہ میں اپنی عوام کے ساتھ ہوں، خون بہانا نہیں چاہتا اور سب کو معلوم ہے میں عزت کے ساتھ مرنے سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ افغان عوام پر امید ہوں، نا امیدی کے دن جلد ختم ہو جائیں گے، افغانستان پھر آزاد اور ترقی کی راہ چل پڑے گا۔ پرامن افغانستان میرا بنیادی ہدف ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے ہالینڈ کے ہم منصب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم اور ہم منصب مارک رٹ نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم نے افغانستان میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے پاکستان کی مدد اور سہولت کاری پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ تمام افغان شہریوں کے بنیادی حقوق اور تحفظ انتہائی اہم ہے۔ جامع سیاسی تصفیہ ہی آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے۔ پاکستان سفارت اور بین الاقوامی اداروں کے عملے کو افغانستان سے نکالنے میں
सहूलत फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान की बहाली के लिए अफगान अवाम की माशी मदद करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और ईरान ने अफगानिस्तान में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। गुफ्तगू के दौरान ईरानी सदर ने कहा है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी इस्तेहकाम और अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि यह ज़रूरी है कि तमाम अफगान शहरी अफगानिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए ताउन करें। चीनी सदर ने भी अफगानिस्तान में चीन और ईरान के मुश्तरका मफादात पर जोर दिया। चीनी सदर ने इस मौका पर कहा है कि नई सूरत हाल में ताउन और राबताकारी मजबूत करने के लिए पुरज़म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमती अमूर चलाने के लिए हुक्मरान कौंसल का क़याम मुतवक्का है, जिसके सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा होंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत चलाने के लिए साबिक दौर जैसा निज़ाम तश्कील देंगे। मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा के नायब मुमकिना तौर पर सदर होंगे। अफगान तालिबान के नायब अमीरों में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मौलवी यकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल। तालिबान ने अफगान फौज के पायलट्स को भी दोबारा फौज में शामिल करने की दावत दे दी। अफगानिस्तान में मुस्तकबिल की हुकूमत के लिए मशावरत का सिलसिला जारी है। तालिबान के सियासी दफ्तर के रुकन अंस हक्कानी ने काबुल में गुलबद्दीन हिकमतियार, साबिक अफगान सदर हामिद करजई और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से अहम मुलाकातें की हैं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि तालिबान की जानिब से तहम्मुल और इत्तेदाल पसंद बयानात का खैर मकदम करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि जो भी इक़्तिदार पर फायज है, तुर्की अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा। तालिबान रहनुमाओं से मिलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मजीद कहा है कि आने वाले दिनों में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का ये भी कहना था कि तुर्की अब भी काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तैयार है, तमाम मुतल्लिका फरीकैन के साथ बातचीत कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सरनिक कार्टर ने कहा है कि दुनिया को सब्र के साथ ये देखना होगा कि तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा। बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हमें साबर रहना पड़ेगा। हमने तालिबान से गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत कुछ सुना है। उन्होंने कहा है कि यह भी हो सकता है कि मौजूदा तालिबान उन तालिबान से मुख्तलिफ हो जिन्हें हम 1990 की दहाई से जानते हैं। उन्होंने कहा है कि यह भी हो सकता है कि ये तालिबान ज्यादा माकूल और कम रिज्जत पसंद हों, और अगर आप देखेंगे वो फिल वक्त काबुल को कैसे चला रहे हैं तो कुछ इशारे मौजूद हैं कि ये ज्यादा माकूल है। सरनिक कार्टर ने कहा है कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने गुज़िश्ता 20 सालों में वैसे ही सीखा हो जैसे कि हमने गुज़िश्ता 20 सालों में सीखा है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के दफ्तर ने कहा है कि तालिबान को उनके अल्फाज से नहीं बल्कि इक़दामात से परखा जाएगा। हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। PIA ने बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट में तारीखी मुकदमा जीत लिया। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में PIA की तरफ से टिकटों की फरोख्त के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट मुतारफ करवाने को दुरुस्त करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने PIA के हक में मुत्तफिका फैसला सुना दिया। बर्मिंघम के ब्रिटिश पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट ने PIA के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ अदालत से रजू किया था। ट्रैवल एजेंट का मौकफ था कि 2012 में माशी दबाव के बाद इसे कमीशन की अदायगी के बगैर नया मुआहिदा करने पर मजबूर किया गया। इस फैसले के बाद PIA को टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज की मद में एजेंट्स को कमीशन अदा नहीं करना पड़ेगा। क्या रहे कि PIA और ट्रैवल एजेंट के दरमियान मामला हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।